नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ अमरजीत सिंह ते पहला पेश ने चोणवीं खबरां। केंद्रीय गृह मंत्रालय वालों 30 जून तक अनलॉक के पहले गेड़ संबंधी नवे दिशा निर्देश जारी। कंटेनमेंट जोनां विच सख्ती बरकरार रहेगी। पहले गेड़ तहत 8 जून तो धार्मिक अस्थानां नूं जनतक तौर पर खोलण की आग्या होवेगी। होटल रेस्टोरेंट शॉपिंग माल खोलण बारे सेहत मंत्रालय वालों वखरे तौर पर हदायतां जारी कीतियां जाणगीਆਂ। दूजे गेड़ तहत विद्यक अदारियां नूं खोलण बारे फैसला जुलाई महीने विच कीता जावेगा। देश भर विच करफ्यू हुण रात 9 बजे तो सवेर 5 बजे तक लागू रहेगा। देश भर विच कोविड-19 की पुष्टि वाले मामलों की गिणती 1,73,763 हुई। 82,370 मरीज सेहतयाब होए। सेहत मंत्रालय मुताबक हुण तक कोरोना वायरस के 36 लाख तो वध टैसट किए गए ने। वंदे भारत मिशन तहत एयर इंडिया की विशेष उड़ान 144 भारतीयों को लैके अज तड़कसार चंडीगढ़ कौमांतरी हवाई अड्डे पुजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात प्रोग्राम राਹੀਂ देशवासियों के रूबरू होणगे। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि सूबे के किसानों लिए मुफ्त बिजली की सहूलत जारी रहेगी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय गृह मंत्रालय वालों 30 जून तक अनलॉक के पहले गेड़ संबंधी नवे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों मुताबक पाबंदी अधीन बाकी गतिविधियों को पड़ावार ढंग नाल पलक तो खोलिया जाएगा। अनलॉक एक तहत कंटेनमेंट जोनां विच सख्ती रहेगी। पहले गेड़ च 8 जून तो सारियां धार्मिक थावां खोलियां जाणगीਆਂ। होटल रेस्टोरेंट और दूजियां पराउणचारी सेवावां की शुरुआत भी हो जाएगी। शॉपिंग माल्स भी खोले जाणगे। इन्हां लई सेहत मंत्रालय वालों वखरियां हदायतां जारी कीतियां जाणगीਆਂ। दूजे गेड़ च स्कूल कालेज विद्यक सिखलाई और कोचिंग इंस्टीट्यूट आदि नूं भी खोलण दा फैसला जुलाई के महीने विच लिया जाएगा। इस दे लई सारे सूबिਆਂ ਦੀਆਂ सरकारां, केंद्र शासित प्रदेशों, संचालक संस्थावां, विद्यार्थियों के मापियां ते होरनां संबंधित धिरां नाल विचार वटांदरा कीता जाएगा। तीजे गेड़ विच कौमांतरी उड़ानां, मैट्रो रेल, सिनेमा घर, जिम, स्विमिंग पूलां, मनोरंजन पार्कां, थिएटरां, बार और आडिटोरीयमां नूं खोलिया जाएगा। इन्हां नूं खोलण तो पहलां उस वेले की स्थिति की समीक्षा भी की जाएगी। तीजे गेड़ च ही समाजिक, सियासी, खेड, मनोरंजन और सभ्याचारक सरगर्मियां नूं खोलण बारे कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। देश भर विच रात का करफ्यू अजे भी जारी रहेगा। इस दे समय विच कुछ बदलाव किया गया है। हुण रात 9 बजे तो सवेर 5 बजे तक जरूरी काम तो बिना बाहर निकलण ते पाबंदी रहेगी। लॉकडाउन 4 तक रात के करफ्यू का समा शाम 7 बजे तो सवेर 7 बजे तक दा है। गृह मंत्रालय वालों जारी हदायतों में कहा गया है कि सारे कंटेनमेंट जोनां च पाबंदियां 30 जून तक बरकरार रहणगियां। जोन की शनाख्त जिला अधिकारियों वालों की जाएगी। सीमित जोनां विच सिर्फ जरूरी सरगर्मियां की छूट होगी। कंटेनमेंट जोन च नियमां नूं सख्ती नाल लागू करने लई कहा गया है। डॉक्टरी एमरजेंसी तो इलावा किसी भी व्यक्ति नूं कंटेनमेंट जोन तो बाहर जाण जां आउण की इजाजत नहीं होगी। सूबे अपने पद्धर ते बफर जोन की भी शिनाख्त कर सकते हैं। गृह मंत्रालय वालों कहा गया है कि स्थिति को ध्यान च रखदे जे सूबियां जां केंद्र शासित प्रदेशों वालों कंटेनमेंट जोन तो बाहर कुछ सरगर्मियां ते रोक लाउण की लोड़ महसूस हुंदी है तां ओह अजिहा अपने पद्धर ते भी कर सकते हैं। एक तो दूजे सूबे विच जाण लई पास की लोड़ नहीं होगी। कोविड-19 के प्रबंधन लई कौमी हदायतां अनुसार फेस मास्क और समाजिक दूरी के नियमां की पालना लाजमी होगी। इस तो इलावा अंतर सूबाई आवाजाही संबंधी भी निर्देश जारी किए गए हैं, जिस मुताबक ई परमिट तो इलावा होर किसी वाधू मंजूरी की लोड़ नहीं पवेगी। निर्देशों मुताबक जेकर किसी इलाके में आवाजाही ते पाबंदियां लगाईयां जांदियां हैं तां जिला प्रशासन की यह जिम्मेवारी होगी कि इन्हां पाबंदियां संबंधी लोगों को अगाऊं जानकारी दी जाए। पंजाब विच लॉकडाउन 30 जून तक वधाया गया है। इस संबंधी ऐलान करदे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय दी हदायतों मुताबक शर्तां तहत ढिल देण संबंधी फैसला किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि महामारी का खतरा अजे तक टलिया नहीं है तो लोड़ पैण ते सूबे के लोगों को हिफाजत लई होर भी सख्त फैसले लाए जा सकते हैं।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,73,763 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 86,422 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, ਜਦਕਿ 82,370 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,971 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰ 47.4% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ 62,228 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33,133 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,098 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 26,997 ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 20,246 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 11,313 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸ 17,386 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 398 ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 15,934 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 980 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 6,343 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਤੇ 8,611 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 2,233 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,967 ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 222 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਅਤੇ 44 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 15.4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 13.3 ਦਿਨ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 11,264 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 36,12,242 ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,26,842 ਕੇਵਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 942 ਕੋਵਿਡ ਸਮਰਪਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,59,000 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੈੱਡ ਅਤੇ 20,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ICU ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਲਾਈਟ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ 144 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰੀ। ਇਸ ਉਡਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਆਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਯਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਥਰਮਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤਹਿਤ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। पे लैंड करी है। ये थोड़ा सा लेट थी आज फ्लाइट, 3:15 के आसपास लैंड करी है यहाँ पे, जिसमें 144 के अप्रॉक्स 144 पैसेंजर्स यहाँ पे डिबोर्ड हुए हैं। सारी स्टेट अथॉरिटीज़ के काउंटर्स थे और सारी एजेंसीज़ ने स्मूथली फंक्शन करते हुए बहुत ही ईजी वे में सारे पैसेंजर्स को क्लियर किया है। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। जो कोरोना वायरस को लेकर कंडीशंस पता है लेकिन बहुत वर्स है, बट फिर भी जो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई गई है, हर जगह प्रॉपर सैनिटाइज करवाया गया है, हमारे बैग्स को सैनिटाइज किया। और इंडिया मतलब ऐसे कंट्री जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, तो वी आर प्राउड टू बी इंडियन। पहले तो बहुत डर लग रहा था, पता नहीं किमें की होगा, लेकिन उन्होंने सही फील हो रहा है। सन चक्री आई एयरप्लेन यूक्रेन तो फिर मैं खुद तो आया हूँ। हम यहाँ अभी पहुँचे हैं कोई 2:30-3 बजे पहुँचे हैं जी। बाकी तो हमारा सब कुछ चेक इन हो गया, टेस्ट वगैरह सब कुछ हो गया, सो हम जा सकते हैं अपने होटल के लिए। सो सब कुछ बढ़िया है। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। DGCA ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਸਕੋ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਉਡਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਡਾਨ ਦੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਫਲਾਈਟ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਉਡਾਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਹ 65ਵੀਂ ਕੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੇਰੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਮੁੜ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚਲਾ LAC ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੌਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮਾਰਕ ਐਸਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਪੈਨਗੋਂਗ, ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਬੇਗ ਓਲਡੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ DBT ਰਾਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਬਦਲਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਲਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ BJP ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ BPL ਤੇ APL ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ ਅਤੇ 3 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1,26,203 ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 65,980 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ 15 ਕਿਲੋ ਪਰ ਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵਿਹਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੀ,
ਬਸ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਣਕ ਸੀਗੀ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ 15-15 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ 3-3 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।